जय जगन्नाथ पिला माने शिक्षा सुजोग यूट्यूब चैनल आउ एक नुआ वीडियो को आपण मानकु स्वागत। आज वीडियो रे आमे चतुर्थ श्रेणी साहित्य बहिर द्वितीय अध्याय विषयर ना रही स्वाधीन देशर संतान। आमे द्वितीय अध्याय कविताटी पढ़िबा एवं बुझिबा। या पूर्व आमे माने प्रथम अध्याय कविता टिकी चढ़ई तार विषयटी को भल भाव बुझी सारी एवं अभ्यास प्रश्न उत्तर मध्य कर सारी। आज वीडियो रे आमे स्वाधीन देशर संतान आमे कविताटी पढ़िबा एवं बुझिबा। स्वाधीन देशर संतान अर्थात भारतर स्वाधीनता परवर्ती कथा वर्णना करा जायछि। एथिरे आमे स्वाधीन भारत रे कवि पाठक माननकु किपरि हेबा पई प्रेरणा दैचंती, आदर्श माननकु मानी चलिबा पई प्रेरणा दैचंती। बुझिबा विषयटी को कविताटी एमती स्वाधीन देशर संतान आमे भारत आमर जन्म भूमि खेली बुली बढ़ू ताहारी कोଳରେ तार नद नदी कानन छुई। आमे होउछु स्वाधीन देशर संतान। आमे आ पराधीन हुई नाहे। पूर्वरु आमे माने इंग्रेज शासक मानकर अधीन रे पराधीन हुई रहिथिले, किंतु आमर आउ से पराधीनता नाही। वर्तमान आमे स्वाधीन देशर संतान। आमर जन्मभूमि होउची भारत खेली बुली बढ़ू ताहारी कोଳରେ। एई देशर कोଳରେ एई देशर माटी मार कोଳରେ आमे माने खेली बुली बढ़ू एवं बड़ होउचु। यार नदी कानन माने नद नदी कानन माने कोन जंगल, कानन को आउ कोन कहंती अरण्य। अरण्य मध्य तार प्रतिशब्द होउची अरण्य। तेणु यार नद नदी कानन छुई यार माटी खेली बुली यार कोଳରେ खेली बुली आमे बढ़ुछु। शक्ति भरिछि शरीरे आमर ताहारी सीमार ताहारी जल चौदिग हसे ताहारी आलोके माटी तार दिए शस्य फल। पुणी कौन कुआगला ना शक्ति भरिछि शरीरे आमरी शरीर रे कौन करिछि शक्ति भरिछि। किए शक्ति भरिछि आमर शरीर रे एई भारत मातार आमर एई जो जन्मभूमि भारत माता रहिछि ताहारी जल आम शरीर रे शक्ति भरिछि। चौदिगे हसे ताहारी आलोक एई जन्मभूमिर आलोक चारिदिगरे हसी उठे माटी तार दिए शस्य फल। यार माटी आमको शस्य फल दिए। ता आखिरे आमे सभी समान सान बा बड़ जेतक प्राणी यार आखिरे जेते सान बड़ जेते प्राणी अछंती समस्ते होउचंती कोन समान। ए भारत मातार आखिरे सान बड़ जेते प्राणी अछंती छोट पिंपुड़ी ठारू आरंभ करी बृहतकाय हाथी जिराफ एमानंक पर्यंत समस्ते सान हो बा बड़ हो समस्ते होउचंती समान। एई माटीर ताहारी बुद्ध विश्वे पहिले सुनाइले तार साम्य बाणी। एई माटीरे जन्म ग्रहण करथिबा भगवान बुद्ध देव प्रथमे विश्वे पहिले पहिले माने प्रथमे विश्व माने विश्व रे पृथ्वी रे कौन सुनेले साम्य बाणी समानतार बाणी सुनेले। समस्ते समान एठी सान बड़ धनी गरीब थिला बाला नथिला बाला केही नुहंती आमे होउछे समस्ते समान। ए कथाटा किए सुनेले बुद्ध बुद्ध देव गौतम बुद्ध जहा जे कि बौद्ध धर्मर प्रचारक बोली आमे जानुचे। ताहारी गांधी जनतार काने मुक्तिर डाक सुनाइबारे निर्भय हसी सत्यर जय लेखी गला निज रकत धारे। कौन कहला बुझिबा जे ताहारी गांधी माने एई जन्मभूमि भारत रे जन्म ग्रहण करिथिबा महात्मा गांधी जनतार कानरे जनता माने लोकमानंकर कानरे मुक्तिर डाक सुनाइले बारे बारे माने थरे मुक्तिर डाक सुनाइथिले अहिंसार बाट शिखाइथिले सत्यर बाट शिखाइथिले। युद्ध करिकी आम देशर स्वाधीनता आमे आनिने आमे अहिंसा उपाय रे असहयोग पंथारे आमर देशर स्वाधीनता को आमे आनिचे। से कथा कहले जे ताहारी गांधी देशर गांधी जनतार कानरे लोकमानंकर कानरे मुक्तिर डाक सुनाइथिले निर्भय हसी सत्यर जय लेखी गला निज रकत धारे। निर्भय रे हसिकी मुक्ति
ମୁକ୍ତିର ହସ ହସି ସତ୍ୟର ଜୟ ହେଉ ବୋଲି ନିଜର ରକ୍ତର ଧାରରେ ଲେଖିଗଲେ। ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି। କଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବଳ ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେଲେ? ନା, ଯୋଉମାନେ ଲଢେଇ କରିଛନ୍ତି ଏ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାଗରିକ ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ବାପୁ ଜାତିର ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ କଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ? ଅହିଂସାର ବାଟ ଶିଖାଇଲେ। କେମିତି ଅହିଂସାର ବାଟରେ ଯାଇକି ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରି ହୁଏ? ଅହିଂସାର ବାଟରେ ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଫେରେଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କହୁଥିଲେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେବି, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଲଢେଇ କରି ହିଁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରାଯାଇ ପାରିବ, ନଚେତ ଅହିଂସା ଉପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଏ ଧାରଣା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହୁଥିଲେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ, ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲଢେଇ, ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟାରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ଓଲଟା। ସେ କହୁଥିଲେ ଯଦି କେହି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଗାଲକୁ ଚାପୁଡା ମାରୁଛି ତେବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଲ ଦେଖେଇଦବା। ସେ କହୁଥିଲେ ଅସହଯୋଗ, ଅହିଂସା, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଶୀଘ୍ର ହାସଲ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପରିଣତି କଣ ହେଲା? ସ୍ୱାଧୀନତା ତ ହାସଲ କଲେ, ଦେଶ ତ ବିଭାଜନ ହେଲା, ହେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। କିଏ ହତ୍ୟା କଲେ? ଆତତାୟୀ ନାଥୁରାମ ଗଡସେ। କିଏ ହତ୍ୟା କଲେ? ନାଥୁରାମ ଗଡସେ। କେମିତି ହତ୍ୟା କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡି ବସି ପଡିଲେ ନାଥୁରାମ ଗଡସେ ଏବଂ ନିଜ ପକେଟରୁ ବାହାର କଲେ ଗୁଳିଟିକୁ, ବନ୍ଧୁକଟିକୁ, ଏବଂ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଛୁଟିଲା ସାଇଁ ସାଇଁ, ଆଉ ସେଇଠି ଟଳି ପଡିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ତତଲା ରକ୍ତର ଧାରରେ ସେ କଣ କଲେ? ଲେଖିଗଲେ ନିର୍ଭୟରେ ହସିକି ସତ୍ୟର ଜୟ ହେଉ ବୋଲି ଲେଖିଗଲେ। ସେ କେବେ ମିଛ କହୁନଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସତ କହିବାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି କବି ଏଠି? ଅନୁସରି ସେହି ସତ୍ୟର ପଥ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ କିରତି ହେଜି, ଉତ୍ସାହେ ମାତି ଦେଶର କର୍ମେ ଆଶରେ ଲାଗିବା ଜଡ଼ତା ତେଜି। କଣ କହିଲେ? ଅନୁସରି ସେହି ସତ୍ୟର ପଥ, ସେଇ ସତ୍ୟର ପଥକୁ ଅନୁସରି ମାନେ ଅନୁସରଣ କରି, ଅର୍ଥାତ୍ କୋଉ ସତ୍ୟର ପଥ? ନା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟର ପଥ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗ ଦେଖେଇଲେ, ସେଇ ସତ୍ୟର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରି ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତି ରାଜି ରହିଛି ତାକୁ ହେଜି, ହେଜି ମାନେ କଣ? ଚିନ୍ତା କରି ବିଚାର କରି ତାକୁ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରି, ଉତ୍ସାହେ ମାତି, ଉତ୍ସାହରେ ମାତି ଦେଶର କର୍ମ ପାଇଁ ଆଶରେ ଲାଗିବା ଜଡ଼ତା ତେଜି। ଜଡ଼ତା ବା ନିର୍ଜୀବତା, ଏ ଯୋଉ ଆମେ ସ୍ଥାଣୁ ହେଇକି ପଡିଯାଇଛେ, ଆମେ ରହିଯାଇଛେ, ଅଟକି ଯାଇଛେ, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛେ, ଶୋଇ ପଡିଛେ, ତାକୁ ତେଜି, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ଉଠିବା, ଆମେ ଉତ୍ସାହରେ ଉଠିବା, ଦେଶର କର୍ମେ, ଦେଶର କର୍ମ ପାଇଁ ଲାଗିବା, ଭଲ କର୍ମ କରିବା, ଦେଶର ନାଁକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କବି, ଅଗ୍ରଣୀ ହେବା ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ, କୋଉଥିରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଅଗ୍ରଣୀ ହେବା ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ରଖିବାନି ଦେଶେ ଅଜ୍ଞ ଜଣେ, ଆସିଲେ ଅରାତି ଗ୍ରାସିବାକୁ ଦେଶ ପଣ କରି ପ୍ରାଣ ପୋଷିବା ରଣେ। କଣ କହିଲେ? ଅଗ୍ରଣୀ ହେବା ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ, ଆମେ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବା। ଅଗ୍ରଣୀ ମାନେ ଆଗୁଆ, ଆମେ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଗୁଆ ହେବା। ଯେତେ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ 1 ନମ୍ବରରେ ରହିବା। କେମିତି? କୋଉଥିରେ? କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବା। ରଖିବାନି ଦେଶେ ଅଜ୍ଞ ଜଣେ, ଦେଶରେ ଅଜ୍ଞ ଜଣେ ଯେମିତି ରହିବେ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞ ମାନେ ଯେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇବେ, କେହି ଯେମିତି ଏମିତି ନଥିବେ, ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ମୂର୍ଖ କେହି ଜଣେ ରହିବେନି,
ଲେଖି ପଢି ଜାଣିବେନି ଏମିତି କେହି ରହିବେନି। ସମସ୍ତେ ପଢିବା, ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ହବା, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇବା। ଆସିଲେ ଅରାତି, ଅରାତି ମାନେ ପିଲାମାନେ ଅରାତି ହଉଛି ଶତ୍ରୁ, ଅରାତି ମାନେ ଶତ୍ରୁ। ଆସିଲେ ଅରାତି ଗ୍ରାସିବାକୁ ଦେଶ, ଯଦି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆସନ୍ତି ଦେଶକୁ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ, ଶତ୍ରୁ ଆସିବେ। କେମିତି ଶତ୍ରୁ ଆସିବେ? ଯେମିତି ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଦେଶକୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଦେଶରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନିଜ ଦେଶକୁ ବୋହି ନେବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଶୋଷଣ କରି ନିଜ ଦେଶର ଯଶ ଖ୍ୟାତି ବଢେଇବା ପାଇଁ, ସେଇଭଳି ଯଦି ଆଉ କେହି ଆସନ୍ତି, ପଣ କରି ପ୍ରାଣ ପଶିବା ରଣେ, ପଣ କରିକି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିକି ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଗ୍ରାମ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢେଇରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡିବା ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଆମେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଏମିତି ତ କୁହାଗଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ବାଣୀ ଯେ ଆମେ ଅହିଂସା ବାଟରେ ଯିବା, ସତ୍ୟର ଜୟ ହେଉ। ତା ମାନେ କଣ? ଆମେ ସେଇ ବାଟରେ ଯିବା, ସେଇ ବାଟରେ ଲଢିବା। ଲଢେଇ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅହିଂସାରେ ହଉ କି ଯୁଦ୍ଧ ଉପାୟରେ ହଉ, ଲଢେଇ କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଗକୁ କିନ୍ତୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ, ନିଜ ମାତୃଭୂମିକୁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡିବ। ଅର ଯିବା ଯେତେ ବିଜ୍ଞାନ ଧନ, ସର ଯିବା ନୂଆ ଶିଳ୍ପରାଜି, ବର ଯିବା ଯେତେ ଭେଦଭାବ ଭାବ, ନବ ଭାରତର ସେବକ ସାଜି। ପୁଣି କଣ କହିଲେ? ଅର ଯିବା ଯେତେ ବିଜ୍ଞାନ ଧନ, ଅର୍ଜନ କରିବା ଯେତେ ବିଜ୍ଞାନ, ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର କଳା କୌଶଳକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଅର୍ଜନ କରିବା। ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ ବାହାରୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି। ବିଜ୍ଞାନର ଯେତେ ଯେତେ ମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଆଗଉଛି, ଯେତେ ଆଧୁନିକ ଉପାୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଆସୁଛି, ସେଇ ସବୁକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଆଗୁଆ ହେବା। ସର ଯିବା ନୂଆ ଶିଳ୍ପରାଜି, ନୂଆ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ଯେତେ ରହିଛି ସର୍ଜନା କରିବା। ସର ଯିବା ମାନେ ସର୍ଜନା କରିବା, ସର୍ଜନା କରିବା ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ନୂଆ କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବା, କଳକାରଖାନା ହିଁ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି। କଣ ହୁଏ କଳକାରଖାନା ଗୁଡାକ? କଳକାରଖାନା ଗୁଡାକ କଣ କରନ୍ତି? କଳକାରଖାନା ଗୁଡାକ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରନ୍ତି କଳକାରଖାନା ମାନେ? କଳକାରଖାନା ମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ଲୋକ, ଆମର ଅଧିକ କାରିଗର ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ନିଜର ପେଟ ପୋଷନ୍ତି, ଦେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥନୀତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ଆଗୁଆ ହୁଅନ୍ତି, କାହାର ଆଉ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୁହାଗଲା ଯେ ନୂଆ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, କଳକାରଖାନା। ବର ଯିବା ଯେତେ ଭେଦଭାବ ଭାବ, କଣ ବର ଯିବା? ବର ଯିବା ମାନେ ବର୍ଜନ କରିବା, ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଛାଡିଦେବା। କୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଛାଡିବା? ନା ଯେତେ ଭେଦଭାବ ଭାବନା ରହିଛି, ଭେଦଭାବ ମାନେ ଭେଦଭାବ, ଛୋଟ ବଡ, ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ଧନୀ ଗରିବ, ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତ, ଏଇ ସବୁ ଭାବନା ଯେତେ ରହିଛି, ସେଇ ଭାବନା, ଏଇ ଶେଷ ଭାବର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭାବନା। ଭେଦଭାବ କହିଲେ ଆମ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ଧନୀ ଗରିବ, ଛୋଟ ବଡ, କଳା ଗୋରା, ଏଇ ସବୁ ଭେଦଭାବ, ଏଇ ଶେଷରେ ଯୋଉ ଭାବଟା ରହିଲା ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେଇ ଭାବନା। ଏଇ ଭେଦଭାବ ଭାବନାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା। ନବ ଭାରତର ସେବକ ସାଜି, ଆମେ କେମିତି ଏଇ ଭେଦଭାବ ଭାବନାକୁ ଦୂର କରିବା? ନବ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ଭାରତର ସେବକ ସାଜି, ଆମେ ହଉଛୁ ଏଇ ନୂଆ ଭାରତର ସେବକ। ତାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁ। ସେବକ କିଏ? ନା ଯିଏ ସେବା କରେ। ତାର ସେବକ ସାଜି ଆମେ ଯେତେ ଭେଦ ଭାବ, ଯେତେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଛି, ସେ ସବୁକୁ ବରଯିବା ମାନେ ବର୍ଜନ କରିବା। ପୁଣି କଣ କୁହାଗଲା? ନା ଯିଏ ଯହିଁ ଥାଉ ଜନମ ଭୂମିର, କଲ୍ୟାଣେ ସଦା ରହିବା ରତ, ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ ଆମେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ଜୀବନ ବ୍ରତ। ପୁଣି କଣ କହିଲେ କବି? କହିଲେ ଯିଏ ଯହିଁ ଥାଉ, ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେ ସେଇଠି ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଭୂମିର କଲ୍ୟାଣେ ସଦା ରହିବାର ତ। ଜନ୍ମଭୂମିର କଲ୍ୟାଣରେ, ଜନ୍ମଭୂମିର କଲ୍ୟାଣରେ ବା ଜନ୍ମଭୂମିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବ୍ରତୀ ହେବା, ରତ ରହିବା, ସେଇଥିରେ ଆମେ ବିଭୋର ରହିବା। ଆମେ ଯୋଉଠି ରହୁ, ବିଦେଶରେ ରହୁ, ଯୋଉ କୋଣରେ ରହୁ, ଦେଶର ବା ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି, ନିଜର ଜନ୍ମ ମାଟିର ପ୍ରଗତି ବା କଲ୍ୟାଣ ବା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବା। ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ ଆମେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ଜୀବନ ବ୍ରତ। ଆମେ ହଉଛୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ, ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ହଉଛି ଆମ ଜୀବନର ବ୍ରତ। ଆମେ କେବେ ହେଲେ ପରାଧୀନତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ। ଯିଏ ବି ଶତ୍ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିବା, ଯେମିତି କରିଥିଲେ କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତ ପିଲାମାନେ এই ବିଷୟଟି ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଥିବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ,
ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।